We are happy, we need to be celebrating. But then, over these weeks, I was very much silent. And what I could understand is that God was silent with me. And most of you know the reason. My mother was not well. I was with her. Annette is a witness to it. The doctor said, her 2 fingers are gone. It has to be amputated. And I was struggling a lot. Whatever I have learned through my Christian experience, I tried it. All the satanic darkened forces, I rebuked. All the clutches of Satan, I rebuked. I would fight in the night, but nothing was happening. And there was a time when it was said that she need to go through a below knee amputation. It was a big struggle for me. For the doctors, what they said is straight away to our face. But I can't be seeing her crippled in front of me. One verse which God spoke to me was Psalm 46 and verse 10. Psalm 46 and verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. I understood. No, all my words would be futile. I was still. And God spoke to me and said that whatever is happening to your mother, it is meant for her salvation. My mother is not saved. Last year also she had been through this same agony, but she got delivered completely. She went back. Was leading her own old lifestyle. But somewhere God has to save her. And this was a sign that wherein she cannot be forgetting it. She knows it well. But when the below knee amputation came, I said, Father God, remember us, Father. Somewhere from that drastic, serious issue, it came down. She has been discharged and she is back at home. Just as a part of testimony, I had given this. Even now, there is a struggle. And we are in such a situation that somebody has to be there with my mother, either myself or Joyce. I don't know when would be the time wherein we as a family can come to the church. But I do love my master's plan. Whatever he does, it is for the best. Silence and solitude. Every one of us, at some instance in our life, God makes us or corners us to a place wherein we can't be vocal, irreverent. We have to be silent. ചില വേളകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിശബ്ദരായിരിക്കാനാണ് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നത്. വാചാലത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ
തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശാസന കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. Psalm 62 and verse 1. What does it say? Truly, my soul silently waits for God. From him comes my salvation. Truly, my soul waits upon God in silence. In the version which I have, it says in silence. From him comes my salvation. എൻ്റെ ഉള്ളം ദൈവത്തെ നോക്കി നിശബ്ദമായി മൗനമായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ രക്ഷ അവങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു. ചില വേളകളൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ. We know when Israelite went to Egypt, initially they had got the favor because Joseph was there as a governor. But when Joseph departed for long years, they were left alone. Nobody to speak to them. It might be around 400 years. 400 വർഷക്കാലത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ദൈവം അവർക്കായി ഒരു മോശ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. We know what had happened with Israelite after Malachi. 400 long years. No voice of God, no prophetic utterings. Silent God. God would be silent with us at times. നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കും, ഒന്നും പ്രതികരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഗോഡ് ഈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളെല്ലാം ഇച്ഛിക്കുന്നവരാകാം. ഇത് പ്രാപിക്കണമേ എന്നൊക്കെ നാം നമ്മുടെ വഴികളിലൂടെ നാം ഒത്തിരി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാകാം. നാളുകളോളം നാം അധ്വാനിക്കുന്നവരാകാം. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും, let me tell you, God is silent. But there would be a time when God gets up, and the Israelite had an exodus. When God gets up, and there was John the Baptist who was given unto them. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും. David cried aloud. That's what John brother was also prophesying from the word of God. Psalm 28 and verse 1. David's cry can be recognized on God's silence. Just read that verse. To you I will cry, O Lord, my rock. Do not be silent to me, lest if you are silent to me, I become like those who go down to the pit. അങ്ങ് നിശബ്ദനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയാ പോകുന്നത്? കർത്താവെ, അങ്ങ് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? I can't be doing anything. There are times when we know humans can't help us. I would be getting up at night, 2 o'clock, 3 o'clock. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണരും. I will see my mother crippled sitting in a wheelchair. I will take my mobile. Is there any verse, Lord? Speak to me. ഞാൻ വാട്സപ്പ് നോക്കും. രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനമുണ്ടോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ? ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്ന ദൈവം. My dear ones, David cried aloud. താൻ നിലവിളിച്ചു. തനിക്കറിയാം പദവിയിൽ താൻ ഉന്നതനാണ്. ഓടി നടക്കുന്നു, മറവിലായിരിക്കുന്നു, ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം തനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ തകർന്നു പോകും. That's what his cry is. But God was silent to his cry. There are many out here who would be at some juncture asking God, ദൈവമേ, എൻ്റെ അപ്പാ, എത്രയോ നാളുകളായി ഞാൻ ഈ അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുക. പിതാവേ, എന്നോടൊന്ന്
ആ ശബ്ദമൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാമോ ദൈവമേ? ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത വേളകൾ. പക്ഷെ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഇനാക്റ്റീവ്. ദൈവം നിഷ്ക്രിയനാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലായി തനിക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആസ് എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പുറകിലും കർത്താവിന് മേൽത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. 1 Kings chapter 19 verse 11 to 13. It's a familiar verses for us. And Read. Then he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains. A great and strong wind tore the mountains. മൗണ്ടനുകളെ കീറിക്കളയുന്നത് പോലെ കൊടുങ്കാറ്റടിപ്പാനിടയായി. ഏലിയാവ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു കേവിനകത്ത് മറവിൽ നിൽക്കുക. And break in pieces the rocks before the Lord. തകർത്ത് കളഞ്ഞു ദൈവം, ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം. But the Lord was not in the wind. അതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Very often we look for some dramatic events in our life. ഭയങ്കരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്ന് നമുക്കൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ നാം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന വേളകളുണ്ട്. അസാധാരണമായ നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരസ്പർശനം ഉണ്ടായേക്കാം. ചില സമയങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ഒന്നും ചലിക്കത്തില്ല. And after the wind, an earthquake came. And the Lord was not in the earthquake. ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഇത്രയും വലിയവനായ ദൈവം താൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു കോലാഹലം ഉണ്ടാകത്തില്ലയോ, ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകത്തില്ലയോ? പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ദൈവമില്ല. What is the next verse? Verse 12. And after the earthquake, a fire comes. After the wind, earthquake. After the earthquake, a fire comes. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice, a whisper. A whisper. നേരിയ ശബ്ദമാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ഇടപെടുന്നത് നേരിയ ഷിയർ സൈലൻസിൽ ഇടപെടുന്നത്. ശാന്തമായിട്ട്, ഒത്തിരി ശബ്ദകോലാഹലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ശ്രവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന വേളകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാത്മാവ് ഇടപെടും. That's what Elijah heard. What is the verse 13 saying? So it was, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിയ ശബ്ദം, എലിയാവേ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര മാധുര്യമുള്ളതാണ്. Let me tell you, there are many things which we would learn only we are there when we are in solitude. ഏകാന്തതയിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട് ആരുമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര മാധുര്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകും. മൈ ഡിയർ വൺസ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആകാം. But let me tell you, it doesn't mean that God is not looking unto you, not knowing your circumstance. He knows it very well. നന്നായിട്ട് തനിക്കറിയാം. ശാന്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകല് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സൈലൻസ് brings out wisdom in us. Ecclesiastes chapter 3 and verse 7. There is a time to be silent and a time to speak. മിണ്ടാതിരിപ്പാനൊരു കാലമുണ്ട്, സംസാരിപ്പാനൊരു കാലമുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരുപോലൊന്നുമല്ല. ഏത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എത്ര ഔന്നിത്യമുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാലും പോയാലും ചില വേളകളിലൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. ഒരു ചലനവുമില്ല, അനക്കമില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. കെട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേക്കാം. But it is all
within the plan of God. ശാന്തമായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടിയിൽ. Proverbs chapter 17 and verse 28 says, even fools are considered wise if they keep their mouths shut. നമ്മൾ ഒത്തിരി വാചാലരാകുമ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി വാക്കുകളിൽ അറിയാതെ വാക്കുകളുടെ പെരുപ്പത്തിൽ ബഹുത്വത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടാകാം. When we talk a lot, let me tell you unknowingly though, ഒരു മനുഷ്യനോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ വഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് സോളമൻ സീസ്, നമ്മുടെ ശാന്തതയുണ്ടല്ലോ, ഒരുവൻ മൂഢനാണെങ്കിലും അവനെ വൈസായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തും. ബെറ്റർ ഈസ് ടു ബി സൈലന്റ്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വാചാലരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം സംസാരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി സൈലന്റ്. There are many things which we do not know even now. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയത്തില്ല. Very often we speak as if we know everything. But let me tell you, നമുക്കറിയാത്ത, നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന, ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. Hallelujah. We can see an apocalyptic silence in Revelation chapter 8 and verse 1. ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോകാലിപ്റ്റിക്. അതൊരു സൈലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. Just read that verse. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. There was silence in heaven for about half an hour. അരമണിക്കൂർ സമയം സ്വർഗത്തിൽ, wherein always the sound of chiming, chiming bells are there. ഭയങ്കര മനോഹരമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ആ സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളിലെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്ത മാധുര്യമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ അരമണിക്കൂർ നിശബ്ദതയുണ്ടായി, ശാന്തതയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്, മൈ ഡിയർ വൺസ്, സൈലൻസ് ഇസ് വൺ തിങ് ത്രൂ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ. നമ്മൾ ചില വേളകളിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകും. ആരും എന്നെ അറിയുന്നില്ല, ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല. നോബഡി ഈസ് ഒബ്സർവിങ് മീ, നോബഡി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ ദൈവം കൊണ്ട് എത്തിക്കും നമ്മളെ. It's a deliberate plan of God. God wants to deal with you. God wants to talk to you alone. ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആക്കി സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിനൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വഴങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. It's difficult. I do understand that being in a Pentecostal experience fold, it would be difficult for us to be silent. But there are times wherein we need to be silent. One of my friend who is who holds the camp for this de-addiction, he would be saying, being from Pentecostal fold, what he would be doing is, he's a good charismatic preacher, he's a good worship leader. What would he be doing with the people who comes in for the camp? Drug addicts, alcoholics. താൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദകോലാഹലമുണ്ടാക്കി ഭയങ്കര പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും. ഇതേ നോക്കുമ്പം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിക്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ചലനവുമില്ല. അവർ നിഷ്ക്രിയമായിട്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും ചലനാത്മകമായ ഒരു ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവർ ചലിക്കാത്തത്? Then he understood his way of approach is wrong. താൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെത്തിയതിൽ ഞാനത് മാറ്റി. വളരെ സാന്ത്വനമുള്ള ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ നീ പറയുക, ശാന്തമായിട്ടിങ്ങനെ ഹം ചെയ്യുന്ന വേളകളിൽ ഈ വുഡ് സി അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അഡിക്ഷനുള്ളവരാ, അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടാകും. അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകും. പെട്ടെന്നൊരു ആത്മസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. മൈ ഡിയർ വൺസ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഒത്തിരി ശബ്ദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകാം. നമ്മൾ പൊതുവായി പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കോലാഹലം. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊന്നുമില്ലാതെ പോയാലും അശാന്തതയിൽ നമ്മളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ്. ഒത്തിരി ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമാണുള്ളത്. ദി നീഡ് എ ഹീലിംഗ് ടച്ച് ഫ്രം അബവ്. ആ ഹീലിംഗ് ടച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊലീസിനകത്ത്, ആ ഒഴുക്കിനകത്ത്, ആ കംഫേർട്ടിനകത്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. We do have a wrong notion that if we are not very much, on a higher tone, on a higher note, നമ്മുടെ ഇടയിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. I remember a servant of God, powerful preacher. He says to another preacher, when he exhorted from Psalms, താൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ആത്മസാന്നിധ്യമില്ലായിരുന്നു. തൻ്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസേൺമെൻ്റാണ്. What he thinks is that when he stands, he's charismatic. താൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന് ഭയങ്കര ആത്മപകർച്ചയാണ്, ജനമെല്ലാം ചലനാത്മകമാകും. എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വേളകൾ മാത്രമേ ആത്മസാന്നിധ്യമുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ തനിക്കുണ്ടായി. വെരി ഓണസ്റ്റ്ലി, ഐ വാസ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ്. ആ സാം എക്സോട്ടേഷൻ്റെ നടുവിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ശാന്തമാണ്. ഞാൻ ചില കണ്ണുകളിലെങ്കിലും നോക്കിയപ്പോഴേ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലവരെങ്കിലും അവരൊത്തിരി പോണ്ടർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിവേക്ഷിപ്പാനിടയായി. മൈ ഡിയർ വൺസ്, എപ്പോഴും ഒത്തിരി ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടിയിലെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നമ്മുടെ മാറണം. ശാന്തതയിൽ ഇടപെടുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ദേർ. സൈലൻസ് വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ശാന്തമായിട്ട് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സോളിറ്റ്യൂഡ്നെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. Book of Mark, book of Luke, you can look in many places. Jesus would get up early in the morning. അതിരാവിലെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ്, ശിഷ്യന്മാരൊന്നും ഉണർന്ന് കാണത്തില്ല, പക്ഷേ താൻ മാത്രം എവിടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം. തിരക്കേറിയ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് he would go to solitary place. ഒറ്റയ്ക്ക് താൻ പോകും, ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും, പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലായി. ഫോർ എ മോണോലോഗ് ഫ്രം ഗോഡ്സ് സൈഡ്. നമുക്കങ്ങനൊരു ഒരു വാഞ്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനൊരു ആത്മസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനൊരു ശീലമുണ്ടാകട്ടെ. ഒത്തിരി പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പലതുമൊക്കെ പറയാൻ കണ്ടേക്കാം. ആർ വി റെഡി ടു ഹിയർ ഇറ്റ്? ഹിയർ ഫ്രം വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു സ്പീക്ക് ടു us. Hallelujah. Lamentation chapter 3 and verse 26. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. It is good that a man should both hope and quietly wait. Wait in silence for the salvation of God. ശാന്തമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി വാഞ്ചിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ പൊതുവായി ശീലിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആത്മാവിൽ പോരാട്ടമൊക്കെ നടത്തി. ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ്. ആത്മാവിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പവർ ഉപയോഗിക്കണം, ശക്തി ഉപയോഗിക്കണം, അതോറിറ്റി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ ചില വേളകൾ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഐ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഐ ഫെയിൽഡ്. പവർഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഇൻ മൈ റൂം, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുക, എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കാലിൽ തൊട്ടുപോകരുത്. ഐ ട്രൈഡ് വിത്ത് അതോറിറ്റി. ഐ ഫൗട്ട് ആസ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. ഇതെല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവം. ഫോർ സാൽവേഷൻ വി നീഡ് ടു ബി സിറ്റിംഗ് ക്വൈറ്റ്ലി, ഹാവിങ് ഹോപ്പ് ഫ്രം ദ ലോഡ്. ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനമായിട്ട് നമ്മളിൽ മാറട്ടെ. നാളുകളായി ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി, ഒത്തിരി ഓടി നോക്കി, പലയിടത്തേക്കും ചെന്ന് നോക്കി.
പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിനേക്കാളും എത്ര മേൽത്തരമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി സാവധാനതയിൽ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി, അബ്ബാ, ഐ എം ഇൻ എ ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് പൊസിഷൻ. നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് പൊസിഷനിലാകുന്നത്? When would we be in hands up position? If suppose somebody comes from outside, ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിൽ ചിലപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഇഫ് ദേ ക്രീപ്സ് ഇൻ, അവരകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി മൈറ്റ് ബി ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം 1 വർഷം മുമ്പേ പെഹൽഗാം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. പെഹൽഗാം അറ്റാക്കിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് അവർ കൈകൂപ്പി നിന്നു, ഒത്തിരി പേര് കരമുയർത്തി നിന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അവരുടെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നത്. അറ്റ് ടൈംസ് വി നീഡ് ടു ഗോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ്. കരമുയർത്തി ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. ദൈവമേ, എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല. സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഐ ടെൽ യു, ഗോഡ് വുഡ് ഡീൽ വിത്ത് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. ആർ വി റെഡി ടു ബി സൈലന്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ്? നിശബ്ദമായി ഒന്നും പറയാതെ, എൻ്റെ അപ്പാ, ഞാൻ തോറ്റു, ഞാൻ സമ്മതിക്കുക, ഐ ഫീൽഡ്, എനിക്ക് കഴിവില്ല. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അവളും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനല്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും കർത്താവേ. യാ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് മൈ ഗോഡ്. ദ സിനാരിയോ വുഡ് ചേഞ്ച്, ദ ബ്രാക്കറ്റ് വുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ്. ഐ നോ ദർ വുഡ് ബി എ ടൈം wherein God would bring us out. നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുവാനിടയാകും. ഹല്ലേലൂയ, ബി ഹോപ്പ്ഫുൾ അൺടു ദ ലോർഡ്. മാറത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനാ. നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണ് താൻ. Satan would be doing lots of work behind the scene. പുറകിലെ മറവിൽ അവൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഒരു സമയം വരെയൊക്കെ യോബിന് ഹല്ലേലൂയ തൊടാൻ അനുവാദം കൊടുത്തവനായ ദൈവം അവൻ സമ്മതിച്ചേക്കാം. But there is a hedge behind. ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു hedge ഉണ്ട്. There is a boundary wall behind it, around it, surrounding it. അതിനെ ഭേദിക്കാൻ ദുഷ്ടന് കഴിയത്തില്ല. നമ്മളെ പുറപ്പെടുവിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായൊരു ദൈവം. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ശാന്തത കൈവരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവില് ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. യെസ്, തിങ്സ് വുഡ് ചേഞ്ച്, തിങ്സ് വുഡ് ചേഞ്ച്. പിശാച് പറയും നടക്കത്തില്ല, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഐ റിമെമ്പർ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. മേരി കോവൂർ അമ്മച്ചി, തൻ്റെ മകൻ, ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. She was a mighty servant of God. ശക്തമായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയാണ് മേരി കോവൂർ. അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായി, ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവൂർ. ലേറ്റർ ഓൺ ഹി വാസ് നോൺ ആസ് ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവൂർ. മകനുണ്ടായപ്പോൾ മോന് ഹൈഡ്രോസിഫാലസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ വീർത്തു വരുന്ന ഈ കുഞ്ഞ്. പിശാച് തന്നോട് ചോദിക്കും, നീ വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയല്ലേ? യു ആർ എ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? യു ബോത്ത് ആർ സെർവിങ് ദ ലോർഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദിസ് ചൈൽഡ്? ഈ കുഞ്ഞിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നിങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നതല്ലയോ ഈ കുഞ്ഞിനെ? മേരി കോവൂർ അമ്മച്ചി വുഡ് സേ, പിശാചേ, ഇതെൻ്റെ ദൈവം തന്നെ എനിക്ക് തന്നതാ. യെസ്, ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു മീ, ടു അസ് ബൈ അവർ ഗോഡ്. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ്, എൻ്റെ ദൈവം ഈ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം വളർത്തും. ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം വലിയവനാക്കും. ഈ കുഞ്ഞ് നിനക്ക് വിരോധിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഈ കുഞ്ഞിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ താൻ വെല്ലുവിളിച്ചു പറയും. You know what had happened with this hydrocephalus child? ക്രമേണ വന്നപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല നീർക്കെട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂറോ സർജനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ മാറ്റുവാനിടയായി. Why? Because of a mother's or father's dedication, held on with the promise of God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഒരു സമയം വരുമ്പം there would be a full stop to it. Now God would be silent in our life.
ബട്ട് നോ, ഈസ് നോട്ട് എവർ സൈലന്റ്. എന്നേക്കും നിശബ്ദനായിട്ട് താൻ ഇരിക്കത്തില്ല. സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു പോയേക്കാം, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയേക്കാം. എബ്രഹാമിനും പോയി ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ. 25-ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത സന്തതി ഉണ്ടാകാനിടയായി. 41 അധ്യായം വരെ യോബും പോയതാ. ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, എല്ലാം തനിക്ക് പോയി. പക്ഷേ there was a chapter 42 for him. നമുക്കും ദൈവം അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും. ശത്രുക്കളെല്ലാം ചിതറും, വീഴും. And we would be victorious. We would be blessed by God. നിശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നതാ. ആർ വി റെഡി ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം? നിശബ്ദമായി തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി വിത്ത് ഹോപ്പ് ക്യാൻ വി സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹിം, കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് പ്ലാൻ, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ലുക്കിംഗ് അൺ ടു ഹിസ് ഹോളി ഐസ്. ഐ ടെൽ യു, ഗോഡ് വുഡ് ഡു വണ്ടേഴ്സ്. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.